ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. നമസ്കാരം. എ ഷോർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ, ടി കെ രാമചന്ദ്ര അയ്യർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്റാണ്. ഇതിൽ 6 ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന്. സംസ്കൃത സാഹിത്യത്തിനെ വളരെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, എന്നാൽ അത്യാവശ്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് ദ വേദിക് പീരീഡ്, 2 ദ സൂത്ര പീരീഡ്, 3 ദ ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡ്, 4 മഹാകാവ്യാസ് ഓർ കോർട്ട് എപ്പിക്സ്, 5 സയൻറ്റിഫിക് ലിറ്ററേച്ചർ, 6 സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ഫിലോസഫി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. Sanskritam is the name of the language that was spoken by the seers of ancient India. ഇവിടെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. ബാക്കി പല ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടുതലായിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Who have expressed their knowledge, wisdom and thoughts in that language. It is believed to be the language of the gods revealed to and spoken by the sages. Sanskritam nama Devi Vak Anvakhyata Maharshibhi. It is called Sanskritam refined because it was regulated by the strict rules of grammar and was used in that refined form by the learned and highly cultured people from very early times. It was in this language the great religious and secular literature of Bharatavarsha was recorded from the prehistoric times up to about 1100 AD from about 400 BC. Prakrita Bhasha, which was spoken by a large section of the people, became a literary language and many works were written in that language, mostly by Buddhists and Jains. It is rather a difficult task to fix with any amount of correctness the dates of ancient Indian authors and works, particularly the Vedas, which are believed to have been revealed to the great sages of old. Sanskrit authors in general speak nothing or very little about themselves, and hence our knowledge of the personal history of even the great poets like Valmiki, Vyasa and Kalidasa is very major. A few authors like Bana, Bhavabhuti, Sri Harsha, etc. have furnished some information about themselves and a few others, and that helps in fixing the chronology of some poets and works. External evidences such as inscriptions and records of foreign visitors like Huangsang and Itzing also help in fixing the dates of some. With these and also with the help of some internal evidences, it is only possible just to point out the approximate periods to which most of the works and authors belonged. The history of Sanskrit literature falls into 2 main periods, the Vedic period and the classical period. The Vedic period, which perhaps began as early as 4000 or 3000 BC, extended in its last stage of development to about 200 BC. The classical period, which had its beginning to about 600 BC, went concurrently with the last stage of the Vedic period and practically ended at about 1100 AD. അതായത് സംസ്കൃത സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിനെ നമുക്ക് 2 കാലഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് ദ വേദിക് പീരീഡ്, രണ്ടാമത്തത് ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡ്. വേദിക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 4000 അല്ലെങ്കിൽ 3000 BC തുടങ്ങി 200 BC വരെയും
ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡ് 600 BC തുടങ്ങി 1100 AD വരെയും ഇങ്ങനെ ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. In a sense, it can be said that the classical period has extended up to modern times since many works in almost all branches of learning have been written even after 1100 AD. അതായത് ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡിനെ നമ്മൾ 600 BC മുതൽ 1100 AD വരെ എന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും 1100 ADക്ക് ശേഷവും ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡ് തുടരുന്നുണ്ട്. കാരണം പിന്നെയും ഒരുപാട് ക്ലാസിക്കൽ വർക്കുകൾ സംസ്കൃതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് 1100 ADക്ക് ശേഷവും ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡ് എന്ന കാലഘട്ടത്തിനെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. Though these are mostly in the form of interpretation and criticism of the earlier works. അപ്പോൾ ഈ 1100 ADക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ വിമർശനാത്മക പഠനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. എങ്കിലും അതിനെയൊക്കെ ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡിലേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. The period of transition from the Vedic to the classical literature between 800 and 200 BC was marked by the development of a distinct class of literature known as the Sutra literature. അതായത് വേദിക് പീരീഡിൽ നിന്നും ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചറിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ മാറ്റത്തിനിടയിൽ സംഭവിച്ച ഒന്നാണ് സൂത്ര ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. To this period also belonged many of the Puranas and the earliest works on scientific literature. അപ്പോൾ ഈ വേദിക് പീരീഡിനും ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചറിനും ഇടയിലുള്ള ഈ സൂത്ര ലിറ്ററേച്ചർ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് പുരാണങ്ങൾ അതുപോലെ ശാസ്ത്രങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. Thus, strictly speaking, the period from 800 to 200 BC can be termed as the period of Sutras and Puranas. അതുകൊണ്ട് 800 BC മുതൽ 200 BC വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിനെ സൂത്ര പീരീഡ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പുരാണ പീരീഡ് എന്ന് വിളിക്കാം. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഏർലി വർക്ക്സ് ഓൺ ശാസ്ത്രാസ് ആർ ഇൻ സൂത്ര ഫോം. അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, സൂത്ര രൂപത്തിലാണുള്ളത് അല്ലേ. ന്യായസൂത്രം, വൈശേഷിക സൂത്രം, പാതഞ്ജല യോഗസൂത്രം എല്ലാം സൂത്ര രൂപത്തിലാണുള്ളത്. The history of Sanskrit literature therefore can be said to consist of 3 periods. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ലിറ്ററേച്ചറിനെ വേദിക് പീരീഡ് എന്നും ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാമെന്ന്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും, 3ആയിട്ട് പിരിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്താണ്? ആദ്യത്തേത് ദ വേദിക് പീരീഡ് ഫ്രം 300 BC to 600 BC. സൂത്ര പീരീഡ് 800 BC to 200 BC. ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡ് ഫ്രം 600 BC to 1100 AD ഓർ അപ് ടു ദ മോഡേൺ ടൈംസ്. ഈ ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡിനെ മോഡേൺ ടൈം വരെ നമുക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഓൾസോ like the literature composed in it falls into 2 main divisions, the Vedic Sanskrit and the classical Sanskrit. ഈ സംസ്കൃത ഭാഷയെയും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സംസ്കൃത സാഹിത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഷ അതിനെയും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. വൈദിക സംസ്കൃതമെന്നും ക്ലാസിക്കൽ സംസ്കൃതമെന്നും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. Within the Vedic language itself, several stages of development can be found. ഇനി വൈദിക ഭാഷ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓരോ വളർച്ചാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അതായത് ആ ഭാഷയ്ക്കും വൈദിക സംസ്കൃത ഭാഷയ്ക്കും ഒരുപാട് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. After undergoing several changes, the Vedic language finally merged itself into the classical Sanskrit. അതായത് വൈദിക സംസ്കൃതത്തിന് ഒരുപാട് പല മാറ്റങ്ങളും ഉൾച്ചേർന്നതിന് ശേഷം അതാണ് ക്ലാസിക്കൽ സംസ്കൃതമായിട്ട് മാറിയത്. Though there is much difference between the Vedic and classical Sanskrit, ഈ വൈദിക സംസ്കൃതവും ക്ലാസിക്കൽ സാൻസ്ക്രിറ്റുമായിട്ട് വളരെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും the phonetic conditions are practically the same. ഉച്ചാരണം,
ഫോണറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉച്ചാരണ വ്യവസ്ഥകൾ, അതൊക്കെ വൈദിക സംസ്കൃതത്തിനും എങ്ങനെയാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ക്ലാസിക്കൽ സാൻസ്ക്രിറ്റിലും ഒരുപോലെയാണ്. ആസ് റിഗാർഡ്സ് ദ ഡിഫറൻസ് മെനി ഓൾഡ് വേർഡ്സ് ആർ ലോസ്റ്റ് ആൻഡ് ന്യൂ വേർഡ്സ് ഹാവ് കം ഇൻ. അപ്പോൾ എന്താണ് വൈദിക സംസ്കൃതവും ക്ലാസിക്കൽ സംസ്കൃതവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വൈദിക സംസ്കൃതത്തിലുള്ള ഒരുപാട് വേർഡ്സുകൾ നമുക്ക് ക്ലാസിക്കൽ സാൻസ്ക്രിറ്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. സം വേർഡ്സ് ഹാവ് ചേഞ്ച്ഡ് ദെയർ മീനിങ് ആൻഡ് ന്യൂ ഡിറൈവേഷൻസ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ചില വാക്കുകൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ മാറിയിട്ടാണ് ക്ലാസിക്കൽ സാൻസ്ക്രിറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ പുതിയ ഡിറൈവേഷൻസ്, പുതിയ നിരുക്തികൾ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ സാൻസ്ക്രിറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ. ഡിഫറൻസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ഫോംസ് ടു. അതുപോലെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ഫോമിലും ഡിഫറൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും. വി ഹാവ് ഇൻ ദ വേദാസ് കർണേഭി ഫോർ ക്ലാസിക്കൽ കർണ. ക്ലാസിക്കലിൽ കർണ എന്ന് പറയുന്നതിന് വൈദിക സംസ്കൃതത്തിൽ കർണേഭേ എന്നാണ് പറയുക. അതുപോലെ ദേവാ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ക്ലാസിക്കൽ സംസ്കൃതത്തിൽ, അത് വൈദികത്തിൽ വരുമ്പോൾ ദേവാസ എന്നാണ് വരിക. ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ. ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ന്യൂ ഡിറൈവേഷൻസ് ആൻഡ് ന്യൂ വേർഡ്സ് കണ്ടിന്യൂഡ് ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് until it was stopped by the great grammarian Panini in about 600 BC. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വൈദിക സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു സംസ്കൃത ഭാഷയ്ക്ക്. പക്ഷേ ആ മാറ്റങ്ങൾ ഒക്കെ സ്റ്റോപ്പായത്, മാറ്റങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു അറുതി വരുത്തിയത് എന്താണ്? പാണിനി 600 BC ജീവിച്ചിരുന്ന പാണിനി എന്ന മഹർഷിയുടെ ഒരു ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ്. അദ്ദേഹം എന്താണ് എഴുതിയത്? ഹു റോട്ട് എ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാമർ ഫോർ ദ ലാംഗ്വേജ്, ലേയിങ് ഡൗൺ റൂൾസ് ഫോർ ദ ഡെറൈവേഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വേർഡ് ഇൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റഡ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ വേർഡ്സ് ബൈ ഗിവിങ് എ ഫുൾ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റൂട്ട്സ് ആൻഡ് നൗൺസ്. അപ്പോൾ സംസ്കൃത ഭാഷയിലെ ഒരു ചിട്ടയായ വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം, അഷ്ടാധ്യായി എന്ന് പറയുന്ന വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം എഴുതി, എന്നിട്ട് വ്യക്തമായി എന്താണ് സംസ്കൃത ഭാഷ, എന്താണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാമർ എന്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു. അദ്ദേഹം റൂട്ടുകൾ, അതായത് ഇത്ര ധാതുക്കളുണ്ട്, ഇത്ര നാമപദങ്ങൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് സംസ്കൃത ഭാഷയുടെ ഗ്രാമറിനെ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം സംസ്കൃത ഭാഷയിലെ വാക്കുകൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് നിന്നു എന്നാണ്. അതായത് വ്യക്തമായൊരു വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടായത് പാണിനി മഹർഷിയുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ്. ഈവൻ ആഫ്റ്റർ പാണിനി സം ചേഞ്ചസ് ഡിഡ് ഒക്കർ വിച്ച് വർ റെഗുലൈസ്ഡ് ബൈ വരരുചി. പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടി പാണിനിക്ക് ശേഷവും ചില സംസ്കൃത ഭാഷയിലെ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതകളുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു? വരരുചിക്ക് സാധിച്ചു. അദ്ദേഹം വാർത്തികകാരനാണ്. പാണിനി മഹർഷി അഷ്ടാധ്യായി സൂത്രം എഴുതി, വരരുചി വാർത്തികം എഴുതി. അതിനുശേഷം പതഞ്ജലി അദ്ദേഹം വ്യാകരണ മഹാഭാഷ്യവും എഴുതി. എനി വയലേഷൻ ഓഫ് ദ റൂൾസ് ആസ് ലേഡ് ഡൗൺ ബൈ പതഞ്ജലി വാസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് എ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറർ and hence the Sanskrit language has remained the same without any change from the date of Patanjali. 250 BC ആണ് പതഞ്ജലിയുടെ കാലഘട്ടമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ സംസ്കൃത ഭാഷയിലെ ത്രിമുനികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ത്രിമുനി വ്യാകരണം എന്ന് പറയും. അതായത് പാണിനി, കാത്യായനൻ, പതഞ്ജലി, ഈ 3 മഹർഷിമാരുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് സംസ്കൃത ഭാഷയ്ക്ക് വ്യക്തമായ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലുള്ള ഒരു വ്യാകരണം ഉണ്ടായത്. അതിനുശേഷം സംസ്കൃത ഭാഷ നിലനിർത്തപ്പെട്ടു. അതിലെ പദങ്ങൾക്കോ അർത്ഥങ്ങൾക്കോ ഒന്നും യാതൊരു മാറ്റവും പിന്നെ ആർക്കും വരുത്താൻ സാധിക്കാതെയായി. കാരണം ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സൂത്രം, വാർത്തികം, ഭാഷ്യം ഇവയിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നതാണ്, ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്നതാണ്, ഈ വാക്കിൻ്റെ ഡിറൈവേഷൻ, വ്യുത്പത്തി ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നീടൊരു മാറ്റം സംസ്കൃത ഭാഷയ്ക്ക് വന്നില്ല. സംസ്കൃത ഭാഷ ഈ ത്രിമുനി വ്യാകരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കെട്ടുറപ്പുള്ള ഭാഷയായിട്ട് പിന്നീട് നിലനിന്നു.